నెక్స్ట్ అయితే చూస్తున్నారు కదా, ఇంకా మెన్స్ డాన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట. సాంగ్ ఏంటో కూడా చూసేయండి. మా బ్యాచ్ టాలెంట్ అయితే ఎంకరేజ్ చేయటం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. చాలా అంటే చాలా బాగా కష్టపడి ప్రాక్టీస్ అయితే చేశారు మా వాళ్ళంతా. నేనైతే అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో ప్రాక్టీస్ వీడియో కూడా పెడతానన్నమాట. నవ్వి ఏదన్నా అయితే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే కాదనమాట. కాపీరైట్ పడుతుందని అయితే సాంగ్ అయితే చాలా వరకు ట్రిమ్ చేశాను. అది మీకు అర్థమైపోయి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా అయితే కోరుకుంటున్నాను. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు. ఇదంతా కూడా మా అక్క వాళ్ళే అనమాట. థ్యాంక్ యూ అక్క. అసలు అక్క ఒక మాట చెప్పగానే మా ఆయన ఏమీ అనకుండా యాక్సెప్ట్ చేసి డాన్స్ చేశారు. ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే నేను క్యాజువల్గా వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ అయితే చేస్తాను. బట్ మా ఆయన ఎప్పుడూ వచ్చేవారు కాదు ఎందులో కూడా. నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నావు కదా చాలా అనేవాళ్ళు అనమాట. ఇంకా ఫైనల్గా అయితే మేనల్లుడి ఫంక్షన్ కాబట్టి తను కూడా చేశారు. ఇదైతే అసలు నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేనమాట. మెమొరబుల్ మూమెంట్ కూడా నాకు చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది కూడా. డ్యాన్స్ చేశారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో అదైతే నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ థింగ్. చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. మా ఆయన డాన్స్ ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కూడా కింద కమెంట్ చేయటం మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఇప్పటి వరకు ఇంకెవరైనా మన వీడియో చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ. వీళ్ళు లతక్క వాళ్ళు అనమాట. ఈవెంట్ కోసం కెనడా నుంచి అయితే వచ్చేసారు. చాలా క్రేజీ కపుల్ అనమాట. నాకు వీళ్ళ గురించి మా మరిది గారు కూడా చెప్పారు. దీపు ఏమంటారంటే ఆన్ స్పాట్ డాన్స్ చేస్తారనమాట. చాలా సరదాగా ఉంటారని కూడా చెప్పారు. నెక్స్ట్ అయితే తిను మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయి అనమాట, చిన్ని అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ రాయుడు గారు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈవెంట్ కోసం జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి 2 days ముందే అనమాట ప్రాక్టీస్ చేసి డాన్స్ అయితే చేశారు. ఇక్కడ ఉన్న కపుల్స్ ఎవరు కూడాను బాగా ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్స్ అయితే కాదు. ఈవెంట్ కి ఒక 3-4 days ముందు నేర్చుకొని స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన వాళ్ళే అనమాట. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు. బట్ చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు ప్రతి ఒక్క కపుల్. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారో. ఇలాంటి డాన్స్ కి మీరు లైక్ అండ్ షేర్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదో గుద్దేసి మా అందరికీ కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ కపుల్ అయితే ఇంకా వస్తున్నారనమాట. మిగిలిన కపుల్స్ అందరినీ కూడా చూసి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వడం మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు మర్చిపోవద్దన్నమాట. క్రేజీ కపుల్స్ క్రేజీ డాన్స్లు అయితే మొత్తం ఈవెంట్ మొత్తం ఉండబోతున్నాయి. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూశారు, నెక్స్ట్ ఈ వీడియోస్ కూడా చూస్తున్నారు కదా. చూడండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అయితే ఇందు అక్క అండ్ శ్రీను అన్న అనమాట. వీళ్ళు ఫంక్షన్ కోసం దుబాయ్ నుంచి అయితే వచ్చారు. అన్న చాలా ఫన్నీగా సరదాగా ఉంటారు అనమాట. మనం ఏదన్నా చేస్తుంటే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటది. అక్క కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అక్క అంటే. ఆ ఫంక్షన్ కోసం వచ్చి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అయితే వాళ్ళ అమ్మాయి ఫంక్షన్ కూడా చేశారనమాట. కుదిరితే నా దగ్గర ఆ వీడియో ఉంటే కూడా నేను అది కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. మేము ఆ రోజు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా చిన్నారి, ఇందు అక్క వాళ్ళ చెల్లి అనమాట. చాలా మంచి సపోర్టర్, అందరినీ చాలా బాగా చూసుకుంటది కూడా. చాలా అంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఈవెంట్ అంతా కూడా. మీరందరూ కూడా చూస్తున్నారు కదా, ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కింద కమెంట్ చేయటం మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు మర్చిపోవద్దన్నమాట. సో డాన్స్ అంతా కూడా అందరూ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ కపుల్ అయితే వచ్చారనమాట. పిల్లర్ ఆఫ్ ద పార్టీ, పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కూడా. అసలు వీళ్ళ గురించి ఎన్ని చెప్పినా కూడా చాలా తక్కువ అన్నమాట. సో మేము అందరం ఇంత హ్యాపీగా ఉండి ఇంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాము, అందరం ఇలా కలిసి ఉన్నాము అంటే దానికి కారణం అక్క అండ్ అన్న. ఎందుకు అని అంటే నాకు వదినవుతారు, బట్ నేను అక్క అని పిలవడం అలవాటైపోయింది అనమాట. అందరినీ కలుపుకొని వెళ్తారనమాట. ఎవరి దగ్గర కూడా చిన్న ఇది ఉన్నా కానీ సాల్వ్ చేసి చాలా హ్యాపీగా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మా ఆయనకి డాన్సే రాదు. అసలు ఇంకొకరు ఎవరైనా చెప్తే స్టేజ్ ఎక్కేవాళ్ళు కూడా కాదనమాట. మా అక్క జస్ట్ అరే నువ్వు చేయాలి అని అంటే ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా డాన్స్ చేశారనమాట.
అలా అన్నమాట. అక్క పిల్లర్ అన్నమాట, ఫ్యామిలీస్ అన్నిటికీ కూడా మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పచ్చు. మా అందరినీ చాలా బాగా చూసుకున్నాం. అప్పుడు చెప్పలేదు, బట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా అన్నమాట. అందరినీ కూడా కలుపుకొని కలిసి ఉండాలి, వాళ్ళు మనతో ఎలా ఉన్నా కానీ మనం వాళ్ళతో చాలా బాగుండాలి అని అయితే చెప్తారనమాట అక్క ఎప్పుడూ కూడాను. చాలా బాగా నచ్చుతాయి నాకు అక్క చెప్పే మాటలు అవన్నీ కూడా. ఇంకా ఈ డ్యాన్స్ అయితే అస్సలు ఐడియా లేదు ఎవరికి, ఎందుకు అని అంటే ఇది ఆన్ స్టేజ్ మాత్రమే చేస్తున్నాం, ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన డ్యాన్స్ అయితే కాదు. అసలు ఎవరికి కూడా ఇంత కూడా ఐడియా లేదనమాట. నాకు అక్కకి అండ్ ఇందు అక్కకి కొంచెం తెలుసు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఏంటంటే లాస్ట్ డే రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఐడియా అయితే లేదనమాట, అందుకోసం అంటున్నాను. కానీ మా వాళ్ళంతా బాగానే చేశారబ్బా, చాలా బాగా వచ్చింది అవుట్పుట్ అంతా. నాకు వీడియో లింక్ వస్తే నేను తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను దాన్ని. ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోతో అడ్జస్ట్ అయిపోయి వీడియో మొత్తం చూసి ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కింద కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అయితే ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు యాంకర్, ఆ టాస్క్ని మేమంతా ఫిల్ చేసామా లేదా అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూసేయండి.